నమస్తే. ఇవాళ జీఎస్టీ మీద కొంచెం చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనుకున్నాను. చాలామంది కొంతమంది అంటే మోడీకి అగెనెస్ట్‌గా ఉండేవాళ్ళు, బీజేపీకి అగెనెస్ట్‌గా ఉండేవాళ్ళు అన్నిటి మీద జీఎస్టీ వేసేస్తారు. ప్రతి ఫుడ్ ఐటమ్స్ మీద, నెయ్యి మీద, దాని మీద, దీని మీద అంతకుముందు ట్యాక్స్ ఉండేది కాదు, ఇప్పుడు అన్నిటి మీద ట్యాక్స్లు వేసేస్తున్నారని చెప్పి. అయితే సిమిలర్ ఒపీనియన్ పెట్టుకుని అతను ఒక జర్నలిస్టు ఒక పర్సన్ పట్టుకొని ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉన్నాడు. అంటే జస్ట్ ఆయన ఒపీనియన్ కనుక్కొని బై ఛార్జ్ ఆయన జిఎస్టీ కన్సల్టెంట్ అంట. ఆయనతో మాట్లాడే సంభాషణ వింటాము, వినిపిస్తాను. अभी के लिए कि 2024 में कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? देखिए, अभी जो मजबूती से जो दिखते हैं वो तो मोदी जी ही दिखते हैं। हाँ। विपक्ष में ऐसा कोई व्यक्ति अभी दिख नहीं है। आपको पसंद है नरेंद्र मोदी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ काम अच्छे लगे आपको? बिल्कुल। कैसे बताएं? इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे बहुत काम हो रहा है, चाहे टैक्सेशन को लेकर के हो, चीजें काफी क्लियर हो रही है। जीएसटी तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है सर, टैक्सेशन कहाँ? मैं जीएसटी कंसल्टेंट हूँ और मुझे पता है कि पहले में और अब में कितना फर्क है। अच्छा, जीएसटी कंसल्टेंट है तो आपसे बात करने में मजा तो आएगा इस बारे में। आज से पहले कभी दही पे टैक्स नहीं था, आटे पे नहीं था, बच्चों की पेंसिल पे, नोटबुक पे, कलर्स पे, है ना, बच्चों की किताब कॉपियों पे। मैं बताता हूँ, पहले भी टैक्स था, राज्य सरकार है वैट के रूप में वैट लगा दी थी, बिल्कुल वसूलती थी। हाँ। अब उसको जीएसटी का नाम ले दिया। जो पेन पेंसिल की बात आप कर रहे हैं उन पे भी एक्साइज लगा करता था पहले भी। उन पे एक्साइज था? अच्छा। एक्साइज था, अब जीएसटी हो गया है। सरकारें वैट लगाया करती थी, आज के समय में दोनों को क्लब करके जीएसटी बना दिया। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे तो उत्तर प्रदेश में 15% का वैट लगा करता था। ठीक है, अब कितना है? अब 5% का है ना जीएसटी लगता है। अब ये बताइए, डायमंड खरीदने वाला व्यक्ति हम जैसा आप तो नहीं होगा, एक मिडिल क्लास तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, वो एक अपर क्लास होगा, अपर मिडिल क्लास होगा, उससे ज्यादा टैक्स लेना चाहिए कि वो आदमी जिसकी आटे की रिक्वायरमेंट ही मीट होनी बड़ी मुश्किल है? मैं बिल्कुल जो डायमंड पे जो टैक्सेशन लगा है वो वैल्यूएशन में भी तो बहुत ज्यादा होता है। लग्जूरियस आइटम में मतलब जो टैक्स ज्यादा दे सकते हैं, जो सोसाइटी, जो पार्ट ऑफ सोसाइटी टैक्स ज्यादा दे सकते हैं उसको ज्यादा चार्ज कीजिए, जो नहीं दे सकते उसको कम चार्ज कीजिए। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो फिर स्मगलिंग शुरू हो जाएगी, फिर लोग 3.5% भी नहीं देंगे। अच्छा चलिए ये बताइए कि राहुल गांधी का मुंह कैसा लगा ये कि दोबारा राहुल, अब तो पहले 3500-3600 किलोमीटर की यात्रा की थी, अब तो 6200 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है ये मुंह? सर 6200 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है, जो मुख्य मुद्दे हैं उन्हें ना पॉइंट टू पॉइंट पकड़ने की कोशिश करने की जरूरत है, उन्हें पकड़ने की जरूरत है। क्या नाम हुआ आपका सर? नरेंद्र। సో విన్నారా? సో అందరూ జిఎస్టీ వేసారు అని చెప్పినంటే అంతకుముందు కూడా ఉండేవి ట్యాక్సెస్, పేర్లు మార్చారు అంతే. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇంకా తక్కువైంది ట్యాక్స్ కలెక్షన్, పర్ఫెక్ట్గా జరుగుతూ ఉంది. అది అంతకుముందు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అని, వ్యాట్ అని, ఇవన్నీ వేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అవన్నీ కలిపేసి ఒకటే జిఎస్టీ అని వేసేసి జిఎస్టీని అప్ ఫ్రంట్ తీసుకుంటున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హోల్సేల్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు కొంటున్నారు అనుకోండి, అంతకుముందు ఏంది ట్యాక్స్ అక్కడ కట్టేవాళ్ళు కాదు. మీరు 100 రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కొస్తే ఇప్పుడు మన రీటైల్ దగ్గరికి అమ్మేటప్పుడు ట్యాక్స్ వసూలు చేసి రీటైల్ కస్టమర్ దగ్గర గవర్నమెంట్కి మేము ఇంత అమ్మాం కాబట్టి ఇంత ట్యాక్స్ మేము కడుతున్నాం అని చెప్పి ట్యాక్స్ కట్టేవాడు, ఎక్సైజ్ డ్యూటీ కానీ, వ్యాట్ కానీ ఇవన్నీ. కానీ కట్టకుండా చాలామంది అసలు మేము కొనలేదు, మేము అసలు అమ్మలేదు అని చెప్పి మొత్తం ఎగ్గొట్టేవాడు, ఏది రీటైలర్స్. ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా ఆఫ్టర్ మాత్ కాకుండా ముందే ఈ హోల్సేల్ దగ్గర కొనేటప్పుడే వాడి దగ్గరే మనం జిఎస్టీ కట్టి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అయితే ఒక్క డిఫికల్టీ ఏమొస్తుందంటే ఇప్పుడు పర్చేసర్ దగ్గర అంటే రీటైల్ హౌసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, రీటైల్ బిజినెస్, వాడు అంతకుముందు 100 కొనుక్కొచ్చేవాడు, ఇప్పుడు 18% ట్యాక్స్ అనుకోండి 118 పెట్టి కొనాల్సి వస్తుంది. అంటే 18% వాడికి క్యాపిటల్ పెరిగిపోతుంది, రన్నింగ్ క్యాపిటల్. అంటే గూడ్స్ కొనడానికి 18% ముందే ట్యాక్స్ కట్టి కొనుక్కోవాలి. సో దానివల్ల డిఫికల్టీ వచ్చింది. కానీ బట్ ఈ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అంతా వీళ్ళ పాకెట్లో ఈ బిజినెస్లు పాకెట్లో వేసుకునే బదులు గవర్నమెంట్కి కడుతున్నారు టైం ప్రకారం. అది జరిగేది, ఇది ముందే కట్టి తీసుకుంటున్నారు. అందుకని ఈ దొంగలు ఎవరైతే దో నెంబర్ దందా అంటారు కదా, వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఉంది. కానీ ప్రాపర్గా చేసే బిజినెస్లకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. వాళ్ళు యాక్చువల్గా అంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళు, ఈ ట్యాక్స్లు కట్టకుండా మధ్యలో ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చేవాడు కదా, వాడికి లంచం ఇచ్చేవాడు. ఇప్పుడు ఎవరికి లంచం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవడు మీ ఇంటికి రాడు, ఎవడు మీ బిజినెస్కి రాడు,
ఎవరు ట్యాక్స్ కట్టేసుకొని గమ్మున ఉంటమే, ఆన్లైన్ ఫైల్ చేసుకోవటమే. ఎప్పుడో ఒకసారి ఎప్పుడన్నా ఇన్స్పెక్షన్ అవుతుందేమో అంతేగాని, బట్ ఎవడు మనల్ని వచ్చి ఇబ్బంది చేసేవాడు కాదు. సో ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాడు, ఇప్పుడు అందరూ ట్యాక్స్ చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ మీద ఎందుకు అని చెప్పారంటే, చిన్న ఐటమ్స్ మీద అంతకుముందు కూడా ఉండేది, ఇంకా ఎక్కువ ఉండేది అప్పుడు, ఇప్పుడు తగ్గింది అని చెప్తా ఉన్నాడు. ఇంకోటి పెద్ద పెద్ద ఐటమ్స్ మీదే పెట్టచ్చు కదా అని చెప్పారంటే, దాని మీద ఎక్కువ అంత మొత్తం దాని మీద వేస్తే స్మగ్లింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది, అందుకని బ్యాలెన్స్ చేయాలి అని చెప్తా ఉన్నారంట. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. మనం అందుకనే మన ఎకానమీ కూడా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. అందరు డిజిటల్ పేమెంట్స్, అందరు ఫస్ట్ యూపీఐ అంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు వాళ్ళ దగ్గర ఫోన్లు ఎక్కడ ఉంటాయి, ఎక్కడ ఉంటాయి అన్నారు. ఈరోజు చూడండి, 5 రూపాయలు, 2 రూపాయలు, 1 రూపాయి ఏదైనా కొనాలన్నా కానీ, చాక్లెట్ కొనాలన్నా కానీ మనం యూపీఐ వాడేస్తున్నాం. సో ఈ రకమైన కన్వీనియన్స్ ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో లేవు. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఈ యూపీఐ ఈ యూపీఐ తోటి ట్రాన్సాక్షన్స్ వితౌట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫీ జరుగుతుంది. ఏ దేశంలో కూడా ఈ క్రెడిట్ కార్డులు అవి ఇవి ఉన్న డెబిట్ కార్డ్స్ అయినా కూడా 3% తీసుకుంటారు. 3-4%, కొన్ని డిస్కవర్ కార్డ్ అయితే 5% దాకా తీసుకుంటారు. ఏది ఈ మధ్యలో డిస్కవర్ కార్డ్ అవ్వదు అమెరికాలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ. సో వాళ్ళు బాగా ఫుల్ సంపాదించుకుంటారు అక్కడ. ఇక్కడ ఎవడికి 1 రూపాయి ఇవ్వకుండా మన అకౌంట్లో డైరెక్ట్ ఆడ అకౌంట్లో పడిపోతుంది. సో వాళ్ళు అందుకని అమెరికా వేరే దేశ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళకి నచ్చదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి డబ్బులు ఏం రావట్లేదు కదా ఇందులో. సో దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్. మన దేశానికి తగ్గట్టుగా మనం డిజిటల్ అసెట్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోగలిగాం. అందుకనే మన ఈ చిల్లులు, ఈ కొండకు చిల్లులు ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎన్ని నీళ్ళు పోసినా కారిపోతా ఉంటే అది ఎప్పుడు నిండదు. సో మన ఎకానమీలో కూడా ఇట్లా ఉన్న చిల్లులన్నీ ఒక్కోటి క్లోజ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఇంకా లేవని అనట్లేదు, ఇంకా ఉన్నాయి, బట్ ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ 3rd టర్మ్లో చాలా మేజర్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఉన్నాయి. సో దాని గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను. 400 పార్, అప్కి బార్ 400 పార్ అని ఎందుకు అంటున్నాడు అంటే, 400 కంటే ఎక్కువ ఎంపీ సీట్లు అనేది, అది నాకు కూడా ఇవాళ కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది. దాని గురించి మీకు కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్తాను. నేను నెక్స్ట్ వీడియో కూడా చూడండి. థ్యాంక్స్, బాయ్.